ओम शांति। आज आम शुणा 18 अगस्ट 2026 बाबांकर महावाक्य। मिठे बच्चे शुणाशुणी कथा पर विश्वास कर ना। जदि किए उल्टा सीधा कथा शुणु था तेरे गोटे कान शुणी अन्य कान बाहर कर दियो। आम क्या विषय शुणिकी क्या विषय आम भावना खराब कर बाबा आसते आम भावना को श्रेष्ठ करने। तेणु आम व्यर्थ कथा शुणवानी, व्यर्थ कथा कहवानी, व्यर्थ कथा भावानी। बाबा कथा शुणिले ही बाबा कथार समर्थ अच्छे, बाकी सब कथा व्यर्थ। समय नष्ट हो, शक्ति नष्ट होमर भावना खराब होती। बाबा कहते शुणाशुणी कथा पर विश्वास करनी। जदि कि उल्टा सीधा कथा शुणाऊँ तेरे गोटे कान शुणी अन्य कान बाहर कर दियो। प्रश्न, ज्ञानर खुशी रोथि संतान मान चिन्ह बा लक्षण कौन हो? ज्ञान तो बहुत खुशी दूसरी, हेले जी ज्ञानर नशारे रोचे, खुशी रोचे, तार लक्षण कौन? उत्तर, से माने पुराणा कर्मभोगर हिसाब किताब को ज्ञानर खुशी मर्ज अर्थात सहन करेंगे। पुराणा कर्मभोग अर्थात रोग, देह को जंत्रणा होची, कष्ट होची, ए सब आमर ही कर्मभोग। हेले जब ज्ञानर नशा थी, ज्ञानर खुशी थी, से खुशी खुशी रे देह को जो कौन से रोग व्याधि आसी, कष्ट आसी, जंत्रणा होची, ताको हसी हसिकी सहीजिव। कारण कारण ज्ञान कौन कहूँ? कर्मर हिसाब किताब। आम ऋणी अच्छु, प्रकृति को हो, मनुष्य को हो, ऋणी अच्छु, तो से कर्मर हिसाब किताब दिन दिन आम चुक्त करा पड़ुची। जदि जेबे तो चुक्त करा पड़ो, तेणु जिते शीघ्र चुक्त हो भल ना। जदि आम क्या बाकी नहीं काठू टंका, तो दिन दिन आम फेर पड़ो। जदि जिते शीघ्र आम फेरवा, आम मन आम मुंडर से बोझ हल्का हम ना। टंका ऋणर जमी अर्थ को आम बुझीपार्टी, ठीक से हीपरी कर्मर ऋण। प्रकृति सहित आम जहाँ भी मिससेप कर सब, व्यक्ति सहित जहाँ भी मिससेप कर सब कर्म भोग रूप रोग रूप आम भोग पड़े। तेणु जिते शीघ्र सुझीव से शीघ्र आम आत्मा कर्म भोग मुक्त हो जाए। तेणु जे ज्ञान जार बुद्धि रोचे, ताकू रोग हेले रोगर जंत्रणा ताको जंत्रणा परी लगे। लोके भावुए देह भल ना, कष्ट होती, किंतु जे ज्ञानर खुशी थाची तार देह भल नथिले मन तार भल थी। तेणु ब्रह्म बाबा, मम्मा, दादी, दीदी माने आम समस्ते एग्जाम्पल। लाइफ को जब देखा आम बुझीपर से देह असुस्थ थिला, हॉस्पिटलाइज होते, ऑपरेशन होता, तथापि कहीं डॉक्टर सेन चेहरा देखुले आश्चर्य होते। जो हॉस्पिटल आसुले पेसेंट को भाभी पार नथिले ये पेसेंट, किंतु पेसेंट सहित जी थी तार चेहरा जदि टिके उदास थी, डॉक्टर भावुले सी पेसेंट ओनली। अर्थात पेसेंट को मध्य जानी पार नथिले ये पेसेंट आमको एते प्रॉब्लम, ये एते निश्चिंत तो हसी हसी केमती अच्छंती बुझी पार नथिले। तो ताद्वारा डॉक्टर मानकर बहुत सेवा होता। जे कारण डॉक्टर जो राउंड मारती हॉस्पिटल रे देखती जहाँ को जो रोग व्याधि से छटपट होची, केते प्रकार साउंड बाहर करछंती। किंतु जेतळ हमर दादी दीदी माने हॉस्पिटल जाउथिले, कष्ट तो होतिला आमे भावछु, किंतु से माने बाबा जो कहउछन ना, प्रत्येक कर्म निमित्त भाबी कर, तो कर्म भोग मते निमित्त भाबी कर्म भोग चुक्त करथिले। बस जमती अन्य को रोग है आम देखुचु ना, सेमिति से शरीर रू डिटाच निज शरीर को साक्षी देखुले। तेणु से कौन प्रकार कष्ट हो नाला। आ डॉक्टर से देखिकी एमाने कौन मेडिटेशन कर, कौन ज्ञान नौकरी, कौन शिखुंट, जे एत बड़ प्रॉब्लम रे केमती किसी कष्ट होनी, से माने आश्चर्य होता। एमती बहुत डॉक्टर बाबांकर ज्ञान प्राप्त करते, सेवा करते। तेणु बाबा कहले जहाँ पाखे ज्ञानर खुशी थी, से कर्म भोग को रोग व्याधि को सहजरे सहन कर। ज्ञानर खुशी रे दुख कष्ट, दुखर दुनिया ही भूली हो जाए। ज्ञानर खुशी सब बड़ खुशी। जमती क्या कोटी टंका जदि लॉटरी मिलगला, तार लक्षे टंका हजिगला कि किए चोरी करदेला, तो कष्ट लगे कि अरे लक्षे टंका चोरी हेले कौन है, मत कोटी टंका मिलला। ठीक सेमिति ज्ञानर खुशी जहाँ पाखे अच्छी, संसार कौन से दुख कष्ट ताको कष्ट दबनी, से सब सहजरे भूली जीव। बुद्धि रे रही था। एबे तो आम खुशीर दुनिया को जाऊँ, आम तो अपार खुशीर दुनिया को जाऊँ। रावण ही अभिशाप दे दुखी कर दिए। बर्तमान बाबा से दुख कष्टर दुनिया बाहर करी
ଖୁସିର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ରାବଣ 5 ବିକାର ଦେହ ଅଭିମାନ ଆମକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇଛି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପାଠ ପକ୍କା କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମାଲି ଭାବି ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବା, ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଖୁସିର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବା। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ। ଗୀତ ଅଛି, ତୁମ୍ହେं ପାକେ हमने जहान पालिया, जमी तो जमीन आसमान पालिया, सब कुछ पाले। बाबाଙ୍କୁ ପାଇକି ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗାୟନ ରହିଛି ଖୁସି ପରି ଖୋରାକ ବା ଭୋଜନ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଖୁସି। ଯେ ଖୁସି ରହିବ ତା ମନ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ରହିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରୋଗୀ ରହିବ, ରୋଗ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଖୁସି ପରି ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ବାବା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସନ୍ତାନ ହେବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ହରାଇଲୁ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଖୁସି ଖବର ଅଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବୁଝିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଖୁସିର କଥା ଅଟେ ନା। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଗାୟନ ରହିଛି। ଯାହା ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଯାହା ବି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ, ଯେଉଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଖୁସିରେ ସେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ଘରେ ଘରେ ଯାଇ କବାଟ ମାରିବା, ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି କହିବେ ସଂସାରରେ କିଏ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଧରିଛି, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଯେପରି କୌଣସି ରୋଗ ଠିକ୍ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ରୋଗ ଆଦି ଦୁଃଖର କଥା ଯେପରି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ବାପଘର, ଶାଶୁଘର, ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ରୋଗ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ରୋଗୀ ଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆଙ୍କ ରୋଗ ପୁରା ଭଲ ହେଲା। ଯାହାର ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ତାକୁ ବି ଖୁସି, ତା ବାପ ଘର ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ରୋଗ ଆଦି ଦୁଃଖର କଥା ଯେପରି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଦୁନିଆ, ପୁଣି କାଲି ହେବ ଖୁସିର ଦୁନିଆ। ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଅଭିଶାପର ଦିନ ଗଲା, ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଖୁସିର ଦୁନିଆକୁ ମନେ ରଖି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଆଦିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ରୋଗ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଖୁସିର ଦୁନିଆ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଖୁସିର ଦୁନିଆ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା, ଦୁଃଖ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଃଖଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ସହଜରେ। ଏହା ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମଭୋଗ ରହିଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ରୋଗ ତ ରୋଗ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ରୋଗ। ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 7 ଦିନ ଯାଇ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଯଦି ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ଜଳୁଛି ଖାଲି। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ରୋଗ, କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ, କାର ପାଦ ଜଳୁଛି, କାର ହାତ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଏକ ତ ରୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଏଇ ବିଘ୍ନ କର୍ମଭୋଗର ଦିନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି, ଆମର ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମଭୋଗର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଖୁସିରେ ଏସବୁ ସହନ କରିଚାଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଏସବୁ ସହନ କରିନିଅ, କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖର ଦିନ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦୀପ
ଲିଭିଲା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଜୋରରେ ଜଳିଥାଏ ପୁଣି ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ତେଣୁ ମାୟା ତାର ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସ ଦେଖେଇବ। ଅତି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ତ ଯେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ବୁଝିନିଅ ଯେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ପରେ, ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ପୁଣି ଆଲୁଅର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧୀରେ 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 ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚିହ୍ନ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୁଃଖର ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେ ସରି ଆସିଲା, ଆପରେ ଆମର ସୁଖର ଦିନ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଦୁଃଖର ଦିନ ସରିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖୁସିରେ ସହନ କରି ଚାଲ। ବାସ୍ ବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇ ଚାଲ, ଓଲଟା ସିଧା କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ। ଯାହା ତ ଆମେ ପୂର୍ବ କର୍ମ କରୁଛୁ, କର୍ମ ଭୋଗ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଯଦି କରିବା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚୁକ୍ତ କେବେ କରିବା, ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଇବା ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଭୋଗ ଚୁକ୍ତ କର ଯୋଗ କରିରି, ପୁଣି ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯେମିତି ଓଲଟା ସିଧା କାମ ନ ହବ, ନଚେତ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି, ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଚାଲ, କାରଣ ତୁମେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ସାହାରା ଅଟ। ଆମେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ସାହାରା। ଆମେ ହିଁ ଯଦି ଦୁଃଖୀ ହବା ତ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସାହାରା କିଏ ହବ? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ନିଜ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ତ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତୁମେ ଦୂର କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ବିଘ୍ନ ବହୁତ ଆସିବ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମନ ମନା ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କଥା ନାହିଁ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଡାଉଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠିନି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କର। କୌଣସି ଗୁରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେନି ଯେ ହେ ଭକ୍ତମାନେ କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯେଉଁ ବି ଗୁରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାମ କହିବେ, ତୁମେ ଆଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ତାଙ୍କର ପୂଜା କର, ୟାଙ୍କର ହୋମ କର, ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କର, ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମତେ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯଦି ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ତମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ଭସ୍ମ ହବ, ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛୁ, ଏଇ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ଚାଲିଛୁ, ପୁଣି ଘୁରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଏହା ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀର, ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଭୁଲିବାକୁ ହବ। ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି, ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି ତ ଲୋକ ହସା ହବ ନା ନାଇଁ ଆମ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପରି ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହବ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଶରୀର ବୋଲେ ଛୋଟ ବୟସର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଇଏ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ସମୟ, କାହିଁକିନା କଳ୍ପର ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପୁଣି ଏହିପରି ହବ, ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ଡ୍ରାମା, ପୁଣି ସେଇ ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ। ଡ୍ରାମା ମଷ୍ଟ ରିପିଟ୍। ତେଣୁ ଡ୍ରାମା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ହବ। ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପୁସ୍ତକଟେ, ଭକ୍ତି ପରେ ଜ୍ଞାନ। ସିଢ଼ିର ଚିତ୍ର କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବ, ବହୁତ ସହଜଟେ। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ, ପୁଣି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମ କୁହ ଅଥବା ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହ, ସମାନ କଥା। ଶାନ୍ତିଧାମ ନାମ ସଠିକ, ଅଥବା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଧାମ, ତାହା ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହ, ନିର୍ବାଣ ଧାମ କୁହ, ବାବା କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାହା ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ପୁଣି ରହିଛି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଧାମ। ପରମଧାମ ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ ସହିତ ପୁଣି ସୁଖଧାମ ସମ୍ପତ୍ତି ଧାମ। ପୁନର୍ବାର ହୋଇଥାଏ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଧାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ।
ସୁଖଧାମରେ ତ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି କାଲି କ'ଣ ହବ? ଆଜି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, କାଲି ହବ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଦି। ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦିନ ରାତି। ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ରାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛ। ଆମେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ନା ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ତ ସଙ୍ଗମରେ ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଳିରେ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର, ସତ୍ୟରେ ହେଲେ ଦେବତା। ତ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହଉଛୁ, ମଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶନ୍ତି। ଏତେ ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନ ରଖିଲେ ବିନାଶ ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି। ବିନାଶ କାଳରେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତ ରଖିବ, ତାର ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ଉପରେ ହବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମଠୁ ସେହି ରାଜତ୍ୱ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ତ ଦ୍ୱାପରରୁ ହେବ। ରାବଣ ଆମର ରାଜତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ହିଁ ଭାବ, କାରଣ ଶତ୍ରୁର ପୁତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନି। କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନି ରାବଣ କିଏ। ଏଇ ରାବଣ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଘର କରିଦେଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବିକାର, ଦେହ, ଅଭିମାନ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯିବ ନା। ରାବଣକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ମତେ ରାବଣ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯିବ ନା। ଅବିନାଶୀ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବିଧାତା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲ, ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବେ ନା। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବା ବିନା ସିଦ୍ଧ ବା ପ୍ରମାଣ କିପରି ହେବ? ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଆସିବେନି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବେନି, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସି, ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର 84 ଜନ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବିଶ୍ୱର ବେହଦ୍ର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି କର୍ମ ଫିଲୋସଫି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଅଧା କଳ୍ପ ଯାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରୁନି, ଦେହ ଅଭିମାନରେ କେବେ ଆସୁନି। ତ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଅଛି। ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆମର ପାର ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସୁପ୍ରିମ ଟିଚର ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପ ଆମର ପାର ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇ ରହିପାରିବନି। ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ତାହେଲେ ଅଧା କ୍ଷମା ମିଳିବ, ଆଉ ଅଧା ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କିଛି କହିବାନି, ଲୁଚେଇକି ରଖିବା, ତ ଘାଟାକୁ ଯଦି ଲୁଚେଇ ରଖିବା, ଘା ଭଲ ହବ ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ? ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବାନି, ଭୁଲ କରିବା, ତାହେଲେ ତ ଭୁଲ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଭୁଲ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ତ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା, ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିକି ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବାବା ଚାଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ରାତିରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁରଲିରେ ବାବା ଆମ ଯୁକ୍ତି ବତେଇ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଭୁଲଟା ରିପିଟ୍ କେବେ କରିପାରିବାନି। ନଚେତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଚାଲେ, ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେନି ତ ଆମକୁ ତ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ମିଳିଲାନି, ଯୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି, ଆମେ ସେ ଭୁଲରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭୁଲ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ହବ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟାର ବହୁତ ଅପୋଜିସନ ବା ବାଧା ଆସୁଛି। ସର୍ବଦା ତ କାହାର ଯୋଗ ରହୁନି ଯେ ମାୟା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ଆସୁଛି, ନିରନ୍ତର ବାବା ସହିତ ଆମର ଯୋଗ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି? ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଠାରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସବୁଆଡୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି ନା, ଖବର କାଗଜରେ ଓଲଟା ସିଧା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ ନା, ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତମ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷ କି ଭୁଲ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତାର ଗୋଡ ପଛକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ତା ନାଁରେ କେତେ କଥା ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଛପେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବାବା ଥିଲାବେଳେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଥିଲା, ଏବେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସିଧା ହିତ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଏ ନ ମରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିଗଲା, ତାର ଶବ ଧରିକି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଲେ। କଣ ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତମ ପ୍ରଧାନ ନା, ଯେହେତୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ, ତମ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷ, ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାର, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସାକ୍ଷାତକାର କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ କରି ପଠାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ରଜବୁଦ୍ଧି ଥିବା ସମୟରେ କଣ ବସି ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। କେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଲା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସବୁ ଗ୍ଲାନି କଲେ। ତ ବାବା କହିଲେ ସେ ସବୁ ରଜ ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ତମ ପ୍ରଧାନ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣାଶୁଣି କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉନି। କାହା କଥା କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିକି କାହା ଉପରେ ଆମେ ବିଗିଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅମୁକ ଏପରି କହିଲା, ଏପରି କଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କଣ କହିଲେ, ଏମିତି କଲା, ସେ ସେମିତି କଲା, ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି କଣ ହବ? ନିଜର ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ, ଯାହାକୁ କହିବା ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଆରେ ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଦୁନିଆ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ତମ ପ୍ରଧାନ। ତ କାମ ତ ତମ ପ୍ରଧାନରେ ହିଁ କରିବେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିନା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ତ ଏଠି କିଏ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ନା। ମାୟା ଅଧୋଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେହି ମିଛ କଥା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ କାନରେ ଶୁଣି ଆର ପଟେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସି, ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣ, କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣ। କଣ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ? କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଶ୍ରୀମତ କଣ? କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ। ଯିଏ ମନେ ପକାଇବେ ସେ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଥବା କୃପା ଆଦି କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାର ବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପଚାରି ପଚାରି କରି କରି ଆମେ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ କେତେ ପଚାରିବା? ଏଥର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏକଥା ତ ଶୁଣିଲ। ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଶୁଣିଲ, ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଣ? ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା 25 ଘଣ୍ଟା କାହିଁ ହଉନି, 23 ଘଣ୍ଟା କାହିଁ ହେଲାନି, ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ କଥାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯୁକ୍ତି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ 25 ଘଣ୍ଟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭାବ, 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ତମେ 25 ଭାବ କି 23 ଭାବ କି 20 ଭାବ, ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ। ସେମିତି କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷ ମାନେ 5000 ବର୍ଷ। ତାକୁ ଯୁକ୍ତି କରି କିଛି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ। ସତ୍ୟ ତ ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରମାଣିତ ହବ। ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଯୁକ୍ତି କରିକି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଦି ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ତିଆରି କରିବେ? ସେ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ସୋ କରି, ଶିବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ କଣ କରି? ସେ ତ ନିରାକାର। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି କ୍ଷୀର ଢାଳିଦେବେ। ସେ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଶେଇ ଢାଳିଦେବେ। ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତମ କ୍ଷୀର ହିଁ ମାଗୁନି, ଆହୁରି କ୍ଷୀର ସହିତ ପାଣି ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିପରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ତ ସବାରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦେହରେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ଅଟୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ସଦ୍ଗତିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶତପ୍ରଧାନ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଝୁଲାରେ ବସିକି ଝୁଲଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା। ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶତଗୁଣୀ କୁହାଯିବ। ପୁଣି ରଜଗୁଣୀ ତମଗୁଣୀ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି।
जहाँ को बाबा ज्ञान देते तांको ही देवे। भारत में ही देवी देवता मैंने जन्म नहीं जाइछन्ति, तेणु मंदिर मध्य भारत में बहुत अच्छी। ख्रीस्टियान मानक चर्च रे ख्रीष्ट ही ख्रीष्ट चित्र देखिबो। देवता मानकर केते ढेर मंदिर रही। बाबा आसती आमको मनुष्य देवता करने अथवा भारत को स्वर्ग करने। आम बाबा को मन पकई पावन हो बाबा सहित आमे मध्य भारत को स्वर्ग करपर आम बाबा साथी आसीचु। आम बाबा सहित भारत को स्वर्ग करमी आम बाबा साथी परम धाम तल को आसीचु। भक्ति मार्ग में देवता मानकर मंदिर और मूर्ति गुड़िक तैयारी करिबार केते खर्च करतांती। उत्पत्ति करी पालना करी पुणी विनाश कर दी थांती, पानी रे विसर्जन कर दोचंती। 9 दिन भितर पानी रे बुड़े दी थांती। मूर्ति मानक प्रति बहुत स्नेह रही थाए। कलिकता रे नवरात्रि बहुत पालन करथांती। सेही सब कथा एबे आश्चर्य लागुची। आगुर आमे मध्ये एपरे अभिनय करथुलु, कोटी कोटी टका खर्च करथुलु। के कहउछन्ती ए कथा ब्रह्मा बाबा कहउछन्ती। निज जीवनर अनुभव शेयर करछन्ती आम सहित। काना ब्रह्मा बाबा कालकाटा थिले, तांकर बिजनेस कालकाटा चलथिला। आउ कालकाटा रे दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम रे हुए, काली पूजा बहुत धूमधाम रे हुए। तेणु बाबा कहउछन्ती कोटी कोटी टका खर्च करथुलु। एबे एसबु शुणिले भाविले आश्चर्य लागुଛି। केते अंधश्रद्धा रही। रामायण प्रति केते प्रेम रही। कथा शुणी आखिर लुह बुआईथांती। राम को सीता को रावण चोरी करदेला। राम कांदी कांदी वन सारा खोजी खोजी बुलिले। जटायु को रावण मारिदेला। जटायु रावण केते कष्ट देला सीता को। एसबु शुणी शुणी भक्त माने कांदी पकाउछन्ती। एसबु ना भक्ति मार्ग। एहा द्वारा किछि लाभ हुए नहीं। बाबा एबे हमको केते बुद्धिमान कराउछन्ती। एसबु कथा शुणी पुणी एठारे भूली जाओनी। सब कथा मन पका। शास्त्र कथा एबे जाय भूलुन। आ बाबा जो मुरली शुणाउछन्ती एठी शुणी एठी ही भूली जाउछन्ती। पूरा मुरली शुणला परे 10टा पॉइंट कलाडू बड़ कष्ट। तेणु बाबा कहछन से ब्राह्मण परी झड़ाझड़ी ही जाओनी। शुणिगिरी झड़ाझड़ी पड़ोनी। एक कथा एठी छाड़ी दियोनी, एठी भूली जाओनी। साथरे नै कि जिबार अछि। बारंबार ताकू माइंड रे रिपीट करिया। सेति पई डायरी पेन नै कि आसियर अछि आश्रम को। पॉइंट सब नोट करी नबा। जेतବେଳେ भी टाइम मिलছে मझिरे में से पॉइंट सब पढ़िबा। एमदी नुह खाता पे आम लिखिदेले नहीं आम आलमीरा रे थोईदेले पुणी काली सकाळु आसला आडू क्लास को धरी पळि आसे। भौणी पचरे काली बाबा कौन कहते को तो धीरे किना डाटा खोलदे देखी कहदे। से बाबा लेख बोली कहना। सारा दिन निजर स्थिति को तैयारी करिया पई पूरा मुरली आम पढ़िया पई टाइम लगियो। तेणु मेन मेन पॉइंट्स जदि आम नोट कर देथिया सारा दिन ताकू आम जदि रिपीट करिया माइंड रे ताहले हमर ही कल्याण होबो। निजक आत्मा भावी देह सहित जहाँ किछि देखुछ सबू भूली जाओ। ए सबू कब्रस्तान अटे। क्या देखुचे मशाणी और मशाणी रे थिबा सबको। या सहित पुणी मोह कि स्नेह। दिल्ली रो बिरला मंदिर रे लिखा जाय भारत परिस्तान थिला जहाँ को धर्मराज स्थापन करथिले। एबे तुमे पिला माने जानुछ ए दुनिया कब्रस्तान होबो। ए दुनिया अति कब्रस्तान हे चलीछि। आमे निज चक्षुरे एबे देखुछु। आहुरी एमती ही हम। ये तो ट्रायल चलছে। बाबा कहते समस्ते काम विकार रूपक चिता अग्नि उपर बसी संपूर्ण रूपे जली जाइछन्ति। क्रोध को चिता अग्नि कहा जाए नहीं, काम विकार को चिता अग्नि कहा जाए। एथिरे मध्य हालुका सेमिनिसा रही थाए। पिला मानक ही बाबा बसी बुझाउछन्ति। माने विकार तो जे जाउछन्ति समस्त जानछन्ति, से निजे जानछन्ति, बाबा जानछन्ति। किंतु काम विकार हल्का नशा रहिले मध्य सेमिनिसा रहिले मध्य बाबा सबु जानछन्ति। तेणु बी केयरफुल, बी सबुळे सावधान। भगवान देखुछन्ति, खाली देखु नाहंती। से आमे कोन भाबुछु से थॉट्स मध्य रीडिंग कर दोछन्ति। हमर फीलिंग्स मध्य से कैच कर दोछन्ति। पिला मानक ही बाबा बसी बुझुछन्ति। घरे जदि कोनसे संतान कुपुत्र होइथिबो तेबे कहिथांती ये बापर इज्जत महत नष्ट करछि। पितार इज्जत जाइथाय ना। बेहतर बाबा मध्य कहछन तुमे कला मुह करथिबार जे माने ब्राह्मण कुल भूषण देवता होचन्ति तांकर नाम बदनाम करछु। जणे कले पूरा संस्थार ना बदनाम होछि। घर चाल 4 जण, जणे भूल कले तांको बापा ना नेबे, मां ना नेबे, तांको छुआ डाली कहिए। से 2-4 जण पिला भूल कला माने बापा मार ना बदनाम होछि। एठी जणे भूल कला माने सारा संस्थार ना बदनाम होछि। कान आमे जणे जणे आमे संस्था को रिप्रेजेंट करछु। आमु जेमति स्टाम्प लागियला एमाने ओम शांति आश्रम को जाउछन्ति। जणे भूल कले ओम शांति आश्रम रे एमदी होछिले कहि दोछन्ति। किंतु बाबा कहछन्ति देखो ब्राह्मण कुलभूषण देवता होचन्ति, तांकर ना बदनाम करछ। जणे कला मुह कला माने सारा ब्राह्मण समाज रो हमें ना बदनाम करले। तुमे पिला माने जानिछ
ମୁଁ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୈବୀରାଜ୍ୟ କରାଉଛି। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଆମ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ହଁ, ଆମେ ଶୁଣିଦେଲୁ, ହଁ, କାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ନା। କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ ଏଠି ବସିକି? ଦେଖୁଛ, ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏକଥା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। 5 ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଳିକି ମରିଗଲେ। ହେଲେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ହବାର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ତ ହେଲାନି ନା। ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଲା, ହେଲେ ଧର୍ମର କୋଉଠି ସ୍ଥାପନା ହେଲା କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏକଥା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ରରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଆସିଲେ। କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହବ ନା 6 ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହବ? ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଜେଲରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ଗର୍ଭରୁ, ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମିକି। ବାକି ସାଗରରେ ପତ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ଭାସି ପାରିବେ? ଏ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେବେ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହେଉଛି। ପତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠା ଦେଲେ ସେ ପତ୍ରଟା ବୁଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ଏଠି ଛୁଆଟି ପୁଣି ଭାସି ଭାସି ଆସେ, ଆଉ ସେ ପତ୍ର ବୁଡ଼ୁନି। ବାବା କହିଲେ ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ଡ୍ରାମା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲିଟି ତ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ତ ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ଦରକାର ନା, ଅଧିକାର ସହିତ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତକୁ କିଛି ଦେଇଥିବେ। ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏଇଠାକୁ ହିଁ ଆସିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନେ ଆସିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେନି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଦେବା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ହେଇଥିବ ନା, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ କିଏ ଆସିଲେନି, କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରିବାନି। କାରଣ ସଂସାର ଖେଳ ଘର, କେତେବେଳେ ଜିତୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ହାରୁଛନ୍ତି। ହାରିବାର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି ନା। ଜିତି ଜିତି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ହାରିବା, ବେଳେବେଳେ ଜିତିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରହିବ। କେବେ ନିରାଶ ହବା ହବନି, କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ହବନି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲା କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ସିଏ ହିଁ ହବ। ବାକି ମତେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିକି ସେବା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଧାରଣା, ସେବା। ପ୍ରତିଦିନ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ମତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ତନ୍ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ମତେ ସେବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ उज्जवल करिपारिबी, उज्जवल भविष्यत गढ़ी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1, श्रीमत आधार रे निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करने को। श्रीमत कल्याण कर, निजर कर, समस्तंकर कर, मात्र श्रीमत अनुसार। जदि कहीं किसी मिछ कथा शुणाती तेरे शुणी न शुणिला परी रहिबा उचित। सेथिरे रागी जिबा उचित। दुनिया रे मध्ये कहउचंती मते कि मिछ करे ना बड़ राग लाउछ। आमे मध्ये सेम करिया त आमे ज्ञान पाई कि फायदा कोन होला? ज्ञान कोन कहउची कि मिछ कहिले मध्ये रागी जिबा अनुचित। शुणी न शुणिला परी रुह। जे मिछ कला जो ध्यान दे शुणिया राग तो निश्चय लागिबो। सेठी तो रिएक्शन देखैबा तो सब ज्ञान जो सेठी शून्य हेला। से बाबा कहते जे कि मिछ कह तुम जान लो, कहीं से कहू को आम जान दूचे सत कह ना मिछ कहे जान लो। एवं न शुणला पर से धीरे चली जाओ। सेकेंड, केबे हेले भी देवता होथिया ब्राह्मण कुल भूषण नाम बदनाम न हो, यार ध्यान रखा उचित। कौन से प्रकार उल्टा कर्म केबे हेले करियार नहीं। पूर्वर हिसाब किताब को चुक्त करिवार अछि। नाम बदनाम कला परी कौन से काम करिया नहीं, उल्टा काम करिया नहीं। कारण पूर्वर हिसाब किताब अच्छे ताको भी चुक्त करियार अच्छे। आउरी भूल करिया एबे समय नहीं। वरदान निशा एवं निशानी अर्थात लक्ष्यर स्मृति द्वारा सर्व कर्मेन्द्रिय गुड़ी को श्रृंखलित भाव में चलाउथिबा मुकुट तथा सिंहासन अधिकारी भव। निशा अर्थात निशा, निशा एवं निशाना
अर्थात लक्ष्यर स्मृति। निशाना माना लक्ष्य, निशा माना स्मृति। लक्ष्यर स्मृति द्वारा सर्व कर्मेन्द्रिय गुड़ी को श्रृंखलित भाव में चलाउथिया मुकुट तथा सिंहासन अधिकारी भव। संगम जुगरे बापदादा द्वारा सबु पिला मुकुट एवं सिंहासन प्राप्त होउछि। पवित्रतार मध्य मुकुट मिलुछि एवं सेवर दायित्वर मध्य मुकुट मिलुछि। अकाल सिंहासन मध्य मिलुछि, हृदय सिंहासन मध्य मिलुछि। मुकुट दीटा मिलला, गोटे हला पवित्रतार मुकुट आ गोटे हला सेवर दायित्वर मुकुट। सेमती सिंहासन मध्य दीटा मिलुछि, गोटे हला अकाल सिंहासन भ्रुकुटी सिंहासन, द्वितीय हला बाबांकर हृदय सिंहासन। जेतेବେଳେ एभली डबल मुकुट एवं डबल सिंहासन अधिकारी हो जाउछ सेतेବେଳେ एहार निशा एवं निशाना अर्थात ब्राह्मण जीवनर लक्ष्य स्वतः ही स्मृति रे रहुछि। लक्ष्य मते लक्ष्मी नारायण हबार अछि, सत्य जुगरे लक्ष्य मते बाबा समान हबार अछि, कर्मातीत अवस्था को धारण करियार अछि। लक्ष्य रखिले एबे से स्मृति रे रहिबा। लक्ष्यटा को बारंबार आमे अमृत बेला रे रिपीट करिया, ताले से स्मृति रे रहिबा। से स्मृति रे रहले आमे सेवा न करिकी रहि परिबा नाही। तो सेवा कले माने ऑटोमेटिक आमे बाबांकर हृदय सिंहासन जीति पारिया, किंतु सेही माने जीतिबा जे आत्मिक स्थिति रही कि बाबांकर सेवा करियो। तापोरे ए सब कर्मेंद्रिय गुड़िक हाँ जी करते। ए सिस्टम रे जे सेवा करिवो तार कर्मेंद्रिय तार अधीन रे रहिबो। प्रत्येक कर्मेंद्रिय आत्मार प्रत्येक कथा को मानिबो, हाँ जी करिबो। जो माने निजर मुकुट को तथा सिंहासन को छाड़ी दियंती सेमानकर आदेश को कौन भी कर्मेंद्रिय रूपक कर्मचारी मानती नहीं। जदि आमे आत्मिक स्थिति रे न रहिबानी, बाबा को याद रे रहिबानी, लक्ष्य को सामने रे रखिबानी, लक्ष्य को बारंबार मन पकेबानी, ताहेले आमर कर्मेंद्रिय मध्य आमर कौनस कथा सुनिबो नहीं। स्लोगान दुर्बल संकल्प गुड़िक ही प्रसन्न चित्त परिवर्ते प्रश्नचित कर संकल्प। संकल्प ही मनीष को खुशी दौची, संकल्प ही मनीष को दुख दौची। दुर्बल संकल्प आम केबे खुशी रहा दौनी, आम मन रे हजार प्रश्न आनिबो। तेणु बाबा कहले दुर्बल संकल्प छाड़िबा, शक्तिशाली पॉजिटिव संकल्प जदि करिबा ताले सदा सर्वदा में प्रसन्न चित्त ही रहि परिबा। अव्यक्त इशारा अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हो। ईश्वरीय सेवार बड़रू बड़ पुण्य हला पवित्रतार दान देवा। ईश्वरीय सेवार बड़रू बड़ पुण्य होची पवित्रतार दान देवा। निजे पवित्र हेबा एवं अन्य मानको पवित्र करिबा ही पुण्य आत्मा हेबा। काना कौन से आत्मा को आत्मघात महापापर रक्षा करछ। निजे पवित्र हेबा सहित जेतळ अन्य मानको पवित्र करिबा ही आमे पुण्य आत्मा हवा। कहीं कौन से आत्मा पतित है माने आत्मघात कले। एक्चुअल शरीर को नष्ट करदे सुइसाइडली कहते, कि पतित हेले सुइसाइड हो एक्चुअली आत्मघात हो। तेणु अन्य को मध्य पवित्र करके महापापर ताको रक्षा कर। अपवित्रता आत्मघातटे, पवित्रता जीवदान अटे। अपवित्रता सुइसाइड सहित समान, अपवित्रता नुआ जीवन सहित समान। तेणु पवित्र हो, जोगी हो, नुआ जीवन प्राप्त कर, आत्मार सद्गति कर। निजर सद्गति उन्नति करने सहित अन्य आत्मा को मध्य सद्गति होबार रास्ता देखि तार मध्य उन्नति करिवारे ताको पूरा पूरा सहयोग देवा। अच्छा, ओम शांति।